Ashok, was there a time where attrition truly hurt your business? Do you remember that incident because of some key resource leaving in the mid of a project or something like that? Was there any such incident you can remember? In between illa we had a client. What are some of the behaviors of founders or sometimes managers that may push the good people to leave the company? First thing like it's an ego. It's obvious. It's a basic human mentality. Hello everyone, I am Balavishnu Ranganatha, founder and CEO of Technotactical Software Solutions. So this conversation today is for my upcoming book, The Retention Code, A Founder's Guide to Building Teams That Stay. In the process of building Technotactical, I noticed one thing. Companies often focus too much on delivery and often ignore the underlying team stability, right? So when teams keep on changing, work slows down, knowledge gets lost, and growth becomes harder than it should actually be. So this is what led to an understanding that attrition is not just a HR issue, but it is a core business problem, right? So to solve this, through the book, I am bringing together practical insights from leaders who have managed real world growth and complexity to understand what actually makes the people stay. So today I'm glad to have Mr. Ashok Ram with us. He's the founder and CEO of Hatlet Group, where he builds and runs multiple businesses focused on growth and profitability. While he runs multiple businesses, he also runs an IT services company. So he brings a practical understanding of what it takes to build stable teams, especially in the service sector. So Ashok, welcome. Great to have you here. Yes. Thanks, Bala. How are you? I'm doing good. Thank you. So I hope you are doing great too. Yes. Awesome. Great. So to start, I'd love to have you introduce yourself in your own words, Ashok. Hi guys, myself Ashok, founder and CEO of Atlas Group of Companies. We run multiple group of ventures, starting from IT, consulting, and FMCG, and much more. Basically, we started our careers completely on the IT firm, so they moved into an IT product. Then once the product is successfully sold, then we jumped into IT services, and we are currently managing around 30 to 40 plus employees. Awesome. So great to hear that. So let's get started. So Sure. Awesome. So Ashok, so in your experience, what takes more effort? Is it like winning a new business or maintaining a stable team, which is more difficult in the long run? ஸோ பேசிக்கா நீ என்ன கேக்குறீங்கன்னா ரெண்டு கண்ணுல எது வந்து முக்கியம்னு கேக்குறீங்க, which is very very tougher question actually. So keep the engine running, we need a new businesses, and Right. to make the engine perform well, we need the existing team. So Right. both So are both are equally important. Important. Awesome. I think that's a very unique take, but you are totally honest with that. So thank you for that. On this. Because if there is no business running, and if there is Correct. no process to hire a new client, to get into a new business, get into a new market, get into a new share, a services company, especially in IT field, there is no take. There is no way Right. that we can grow. Got So it. that's not even a single second thought on that. Understood. That's right. So also, if you look back at your early days or years of your new company, were there some mistakes you made with respect to hiring or retention in your early years that you can share? In terms of hiring, right? Right. The first major mistake that every single owner has done in the past, like not hiring the talent itself. ஹையர் பண்றதுக்கே கஷ்டப்படுவோம். எதுக்கு Right. எதுக்கு நம்ம ஹையர் பண்ணிட்டு நமக்கு தெரியாதா? So Correct. that's the bad mentality that every founder had came across. So that's the first thing. But after hiring, the retention, after hiring, the first major mistake that every founder will do is on the training and hiring part. Right. முக்கியமா வந்து ஹையர் பண்ணும் போதே தப்பான ஹையர் எடுத்துட்டு இவங்க வச்சு மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியுங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தாட்டை பில்ட் பண்ணிக்கிறது, which is Right. very bad. அது Right. போக வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் அப்படின்னா
இன்டர்ன் எடுத்து மேஜரா உள்ள உட்கார வச்சுட்டு once Mm. they try to move on, we don't have any other choice where we have to start everything from the scratch, to start the entire training, அவங்களோட ஆன்போர்டிங் எல்லாமே நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து மேஜரா நாங்க பண்ண ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பார்த்தா. இன்டர்ன்ஷிப் as our core subject, like you know better, like we work on the multiple part in the scratch, அந்த Right. ப்ராடக்ட் பார்ட் எல்லாமே நம்ம ஒர்க் இனிஷியலா பெருசா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பேக் இன் 17-18ல பெருசா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ Right. we have a lot of interns. So Mm. we been in incubator in an engineering college where we take a lot of interns and we start working. அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல வந்து we got a bigger struggle. So not Got it. hiring ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹையர் பண்றப்போ ஒரு தப்பு நடந்துச்சு. தென் Mm. உங்களை மேனேஜ் பண்றதுல தப்புன்னு சொல்லிட்டு we Mm. have 360 டிகிரிலயும் தப்பு பண்ணிருக்காங்க. எல்லாருமே பண்ணிருப்பாங்க. Obviously that's Right. an honest truth. Right. Awesome. So thank you for sharing that openly. As well, many people hesitate to look back at their mistakes, but you are honestly sharing so that other founders don't make the same mistakes. எக்ஸாக்ட்லி. லைக் இது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஓகே நம்ம சொல்றதுனால நமக்கு ஏதாவது தப்பாயிருமோ அப்படிங்கறத தாண்டி இட்ஸ் ஹானஸ்ட் ட்ரூத். Correct. எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இது எல்லாருமே பண்ணிருப்பாங்கங்கறத எவ்ரிபடி வுட் gone through Right. this. Right. Got it. Ashok. Ashok, was there a time where attrition truly hurt your business? Do you remember that incident because of some key resource leaving in the mid of a project or something like that? Was there any such incident you can remember? In betweenல இல்ல, we Uh-huh. had a client from yes, it should be from Qatar or somewhere. ஒரு Okay. கிளைண்டோட Okay. ஒரு ப்ரப்போசல் ஒன்னு we have started. The client was happy with the proposals. POCs were Uh-huh. really killer. Everything on place. அந்த டைமிங்ல since we that time we have around 3 to 4 member team. ஒரு இன்டர்னல் ஏதோ ஒரு சின்ன இன்டர்னல் பிரச்சனைனால ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 2 people have quit themselves. Oh. Okay. It was the biggest thing. ஏன்னா that was one of the biggest project that they have closed on that time. Okay. Back in 18, I remember like it was close. அந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் if I have closed that, it would have been a biggest எக்ஸ்பான்ஷன் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்திருக்கும் அந்த டைமிங்ல. That was the biggest building project. So அது வந்து we have fumbled on that part. Okay. அந்த ஃபம்பிள் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா it went to a backlash. Then the project has been a nightmare for both Okay. for the company and for the client. Oh, okay. Because the key resources had left at Not right. about the key resources. That was close to a few set of resources. ஒரு 4 member to 5 member team இருக்கிறப்போ when 50% of people started quitting, then it hurts. It's not about key resource or Right. someone or a resource with a limited amount of time இருக்கிறப்போ it is a very big thing. So, according to you, like, what are the top 3 reasons why employees want to leave their company? There are 3 stages முன்னாடி Okay. இருக்கிறோம். So Right. ப்ரீவியஸா ப்ரீவியஸ் டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்லி அவங்க வெளியில போறது வந்து ரெஸ்பெக்ட் அப்படி இருக்கும். ரெஸ்பெக்ட் அதெல்லாம் இருக்கும். போன ஒரு பிஃபோர் கொரோனா டைமிங்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் த பெட்டர் மணி, ஒன்லி திங் பெட்டர் மணி. கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல பீப்புள் ஆர் லீவிங் ஒன்லி ஃபார் ஃபன். நான் பார்த்து வரேன். பீப்புள் ஆர் a person from my company jump to another company for a lesser amount because that company is giving them a limited amount of work. Oh, okay. So இது ஒரு ரீசன். இட்ஸ் a funny reason actually. நான் சொல்ற ரீசன் எல்லாமே இப்ப கரண்ட் ஜெனரேஷன்ல இட்ஸ் வெரி ஃபன்னி and this actually happening and it is really hurting the small businesses. ஒரு MSME பிசினஸ்க்கோ SME பிசினஸ்க்கும் across the industries, not only for IT but specifically for IT ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து they are moving out of fun. செகண்ட் they are moving out not for மணிக்கு மூவ் ஆன காலம் வந்து போன மாதிரி நான் பாக்குறேன். So they are moving out for something that was not boring. இப்ப வந்து இங்க வரோம், ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி இருக்கு, இங்க சுத்தி பார்த்தா we can't able to afford a huge setups எல்லாம் பண்ண முடியாது. Right. Even if they are working from home or from the office, it's not a matter, but we can't able to have a bigger amount of setup பண்ணலாம் முடியாது. So they are moving for the setup. They are moving for the pride. They are moving for the location actually. Our companies are completely based out of Tirupur. So நான் திருப்பூர்ல ஒர்க் பண்றதை விட நான் கோயம்புத்தூர்ல ஒர்க் பண்ண பெட்டரா இருக்கு.
நான் பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ண பெட்டரா இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து ஃபன்னி ரீசன்ஸா இருந்தாலும், பட் தீஸ் ரீசன்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி நாங்க கால்குலேட் பண்ணி பாக்குறப்போ திஸ் ரியல் ரீசன்ஸ். நாங்க வந்து எம்ப்ளாயிஸ் ரொம்ப ஹானஸ்டா இருப்பாங்க எங்க எம்ப்ளாயிஸும். அது நான் ரொம்ப ஓப்பனா ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். இந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20% ஆஃப் அட்ரிஷன் இஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ரீசன்ஸ். ஓகே ஓகே ஒரு 1% நடக்குது அப்படின்னா இட் வாஸ் நாட் அ பிக் திங். 20% நடக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ்ல இது எனக்கு 50% 60% ஆகுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் டு ஒர்க் ஆன் த சேம் ரிப்பீட்டட் டாஸ்க். அவங்களுக்கு வந்து தே வாண்ட் பிகர் அமௌண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். தே வாண்ட் பிகர் அமௌண்ட் ஆஃப் சம்திங் தட் புஷிங் தெம் டு ஒர்க். அது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றப்போ நாட் எவ்ரி எம்எஸ்எம்இஸ் கேன் ப்ரொவைட் தோஸ் திங்ஸ். ஏன்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்டோட வேல்யூ இருக்கும், நம்மளோட ப்ராஜெக்டோட டைம்லைன் இருக்கும், நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சில ஒர்த் இருக்கும், நமக்கு வர்ற கிளைண்ட்ஸுக்கும் ஃபாரின் எம்என்சி இருக்கிற கிளைண்ட்ஸுக்கு இருக்கான டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ தோஸ் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் வெரி மச் டார்கெட் ஓரியன்டெட், ரிசல்ட் ஓரியன்டெட், நாட் மோர் ஆன் தி ப்ராசஸ் ஓரியன்டெட். பட் இவன் எம்என்சிஸ் பொறுத்த அளவுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராசஸ் ஓரியன்டா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து டைம் ஓரியன்டெட் பெருசா இருக்க மாட்டாங்க. தே வில் அட்ஜஸ்ட் தேர் டைம் லைன்ஸ். பட் இவங்களுக்கு எல்லாம் இட் ஹர்ட்ஸ் ஃபார் ஆர் கிளைண்ட்ஸ், இட் ஹர்ட்ஸ் தேர் பிசினஸஸ். ஸோ அப்போ வந்து வி கான்ட் ஏபிள் டு கீப் ஆன் கிவிங் தம் கிக் பேஸ்ட் ஒர்க்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ பீப்புள் ஆர் மூவிங் அவுட் ஃபார் தீஸ் திங்ஸ். Got it. Ashok. So I think it's mainly for previously it was respect, then better money, and nowadays people are doing it for a fun or a change of environment or That's the upgrade of reality. lifestyle. Exactly, Right? their That's lifestyle wanted. mostly Because some of his friends were moving out of this town, they are settling in Bangalore. They want to be over there. So these kind of reasons are popping up on a regular basis. Got it. Right. Awesome. Great, Ashok. So, was there a situation where in the middle of a project where a client-facing resource you had to change, and because of that your profitability or delivery timelines were affected? Was there any such situation? Exactly. We, as an MSME, we face these reasons on every single project. Oh, okay. Almost every single project. Okay. So, initial days, la first time வரும்போது we set up a process on that. We never introduce one person to the client. We always have a group of people introducing, of people attending the clients. So, there will always be a backup resource for that. So, we have analyzed this and we fixed this. But this was a problem before on initial stage. 2017-18, it was a very big problem for us. Got it. So then you changed the process of you don't just introduce so one people. Right now, it's a team of people representing Hatlet to the client, not one person representing the Hatlet to the client. Okay. So because of this, even if someone leaves, client is not so frustrated and things Nothing. like that. Even we can pull someone out from this project and we can allocate to another project when there is no much work. Okay. So that level of flexibility you exactly. got. That level of flexibility we started having as a process itself. Oh, nice. Got it. Right. Sure. Ashok, do you think founders generally focus too much on hiring and too less on retention? Do you think so? If so, why do you think this happens? Because there is no HR team. People, most of the founders think HR team is a waste of time, waste of money. Actually, it's a real truth. When I speak with a lot of people, I talk with many people. I have lots of connection over IT firms with another set of people as well. Like every single person thinking that HR and accounts team is an optional one for a company. That's the biggest core mistake that they have made in order to get into the situation that you are asking the question. இதுதான் அங்க பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாவே எங்களுக்கு வந்து நிக்குது. HR டீமோ அக்கௌண்ட்ஸ் டீமோ உங்களுக்கு வேணும். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது. அப்ப இருந்துச்சா நமக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இங்க இருக்காது. ஸோ a founder can really focus on the growth and scaling part rather than jumping himself into the operations part. Got it. So I think this is a very unique perspective which no one told before. Actually, I really at least we should have a freelance HR. Correct. To be precise, I understand. at least we started with the freelancing HR. Got it. Right now we have one full-time HR sitting in our office, and still we are having a part-time accountant. Not even a freelancing accountant. We are a part-time accountant who is coming on a regular basis, at least 2 to 3 years into the company, and he is keeping all the accounts, and he is keeping all the HR departments. We are currently we have one member full HR team we have. So like it is completely required. This is the biggest mistake that every founder does. Like
இனிஷியலி எல்லா ஃபவுண்டருக்கு என்ன நினைக்கும்னா, நான் நல்லா கோட் அடிக்கிறேன், என்னால நான் பிசினஸ் எடுத்துட்டு போக முடியுங்கிற மைண்ட் செட் தான் இனிஷியலா எல்லா ஐடி ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கும். பட் பிசினஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட், டெவலப் டெக்னாலஜி பார்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ இந்த மூணுக்கு என்னைக்கு வந்து நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதோ அன்னைக்கு தான் நம்மளால வந்து இதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும். So, was there a particular stage in your journey where you started thinking about retention as a long-term investment rather than a short-term cost? Was there a time where there was a shift in the thinking? ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரம் த ஸ்கிராச். பட் த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி நாங்க ஃபேஸ் பண்ணது என்னன்னா, த லொகேஷன் வாஸ் பிகெஸ்ட் இஷ்யூவா நாங்க பார்த்தோம். we can we as a firm can give the competitive salary that what people are making from Chennai or Bangalore. We can make it competitive, not as equal, but we can make it competitive. But people wants more of the location access rather than the ஒர்க் ஆக்சஸ். இப்ப அவங்களுக்கு வந்து இப்ப திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், ஈரோடு இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய காலேஜ் பெல்ட்டே இருக்கீங்க. இட் வாஸ் பிக்கஸ்ட் மாஸ் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இங்க இருக்குது. ஸோ வி கேன் ஹையர் as much as engineers we want, but people are very less amount of people are ready to settle in these places. ஸோ அப்ப வந்து என்ன ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரிட்டென்ஷன் பண்றத லாங் டேர்மா இருக்கணுங்கிற கீ கோல் நம்ம கிட்ட இருந்தாலுமே பீப்புளுக்கு வந்து அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு வந்து டைரக்ட்லி மணிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இதா இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து ஆக்சஸ் டுவர்ட்ஸ் த லொகேஷன் இருக்குது. மூணாவது வந்து the brand வேல்யூ போகுது. ஸோ பீப்புள் ஆர், since it's a 30 member company, 35 member, 40 members company, people are happy to be working in a 16,000, 17,000 rupees job per month in a well-renowned brand. Say for example, ஒரு எக்ஸுங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த கம்பெனில 60,000 salary கொடுக்குறாங்க, but that is a well-renowned brand அப்படின்னா people are going towards that brand rather than sitting in a small age company. Even we are going to pay 20,000-25,000 rupees. So இது வந்து இங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஷிஃப்ட் தான் வந்து இந்த ரிட்டென்ஷனை வந்து எங்களால லாங் டேர்மும் எங்களுக்கு புரியுது, பட் அந்த ரிட்டென்ஷன் எங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கான மேஜர் ரீசன் வந்து சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தான் நாங்க பாக்குறோம். நாங்க லொகேஷன். Okay. So, in spite of this, I'm sure you will have some retention strategies in place to retain some of your key resources, right? May I know like what kind of strategies you use to have good retention in to the best possible? Back in 2017, first our company ரைடா சொல்லலாம், ப்ராஃபிட் ஷேரை கொண்டு போய் டெக்னாலஜி பீப்புளுக்கு கொடுத்தது, சேல்ஸ் பீப்புளுக்கு கொடுத்தது, டெக் பீப்புளுக்கு கொடுத்த முதலாவது கம்பெனி நாங்க தான். Back in 2017 இதை நாங்க பண்ணோம். So that's the first for the primary thing that we do for retention. இதை தாண்டி like we have done a lot of things. சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காக சில விஷயங்கள் பண்றதாகட்டும், பேசிக்கா என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீம் லஞ்ச், டீம் டின்னர், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தாண்டி அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் கூட போற மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சுக்கிறது, தென் அவங்க ஃபேமிலிக்கு நாங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயம் நிறைய பண்ணிருக்கோம் நம்ம. அண்ட் we even jumped into many people like tier 3 tier 4 cities சில பேர் வருவாங்க, அவங்க ஃபேமிலி அப்லிஃப்டிங்க்கு எல்லாம் கூட நாங்க சில சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் தான் ரிட்டென்ஷனுக்கு நாங்க வந்து மோஸ்ட்லி நாங்க அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி விஷயம் எங்களுக்கு வந்து அதிகமா ரிட்டென்ஷனுக்கு கை கொடுக்குது. டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயிஸ் இன் ஈகோசிஸ்டம் வே, நாட் ஓன்லி த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி, அவங்க சுத்தி இருக்கிற அவங்களோட ஈகோசிஸ்டமே நாங்க சேர்த்து வந்து டேக் கேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் அதை பேஸ் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து நாங்க ரிட்டென்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Great. So you give profit sharing and you also help uplift the families and do whatever support possible. அவங்களோட தம்பிக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறது, அப்புறம் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கறது, அவங்க அப்பா ஏதோ சின்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பிசினஸ் கிரெடிட்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பெருசா பண்ணிருக்கோம். Okay, got it. So did that translate into retention for those? 100%. Okay. That's Indian culture, right? So once you started supporting their entire ecosystem, then the support will definitely come. It's an emotional based marketing. That's all. Ashok, I'm curious to know what are some of the behaviors of founders or sometimes managers that may push the good people to leave the company? First thing like it's an ego. It's obvious. It's a basic human mentality. ஈகோ தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை. தென் அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு இதுன்னு பார்த்தா, சம்டைம்ஸ் வந்து
some kind of an employee's point will outperform the founder or manager's thoughts. அத வந்து ஒரு ஃபவுண்டரா இத நம்ம வந்து அப்பா நமக்காக தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்கிறத ஏத்துக்கணும். இது ஒரு ஃபவுண்டரோட விஷயம் நம்மளால பண்ண முடியும். இதை நம்மளால மாத்திக்க முடியும். At the end of the day, whatever the idea that comes from the employee, if it is value to the table, hands down, anyone can take that. But in terms of a second level leader, it's kind of a fear for him, right? ஓகே, நம்மள அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்களோ, நம்மள இவன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவானோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். ஸோ இந்த கல்ச்சரை வந்து we have to, as a founder, we have to set this. நம்ம இதை வந்து we have to have a process and a system which safeguards such minds. அவங்கள ஆட்களை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்காக நம்ம ப்ராசஸும் சிஸ்டமும் இருக்கணுங்கிறத நாங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ எனி ஒன் கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. எங்க கம்பெனியோட பாலிசினா எனி ஒன் கேன் ரீச் அவுட் டு மீ ஆர் மை ஃபவுண்டர்ஸ் டீம், வி ஆர் மீ 3 மெம்பர் ஃபவுண்டிங் டீம், லைக் ஃபார் எனிதிங் which adds value to the company. ஈவன் இங்க ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சா சேல்ஸ் நல்லா நடக்கும், இங்க டஸ்ட்பின் வச்சா நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும்னு சொன்னா அது கூட நாங்க வைக்க தயாரா இருக்கும். ஓகே, if it is valid. Right. So அந்த லெவல்ல, so we have a skip level managerial talks where every core employees will be speaking with the founders at every quarter individually. So that's the kind of process that we have. Okay. ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய, நீங்க கேட்ட அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமான. இங்க வந்து ஸ்கிப் லெவலே இங்க பிரச்சனை என்னன்னா, அதோட மேனேஜரை வந்து நம்ம ஏதாவது இடத்துல அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணா லிட்டரலி ஹர்ட் த ஈகோ அண்ட் இட் கிரியேட் ஃபியர். இது ஹியூமன் மென்டாலிட்டி, யாராலும் நம்ம மாத்த முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் டு செட் அ ப்ராசஸ் டு ஓவர் கம் தட், ஸோ தட் our company can grow in that. Got it. எங்களோட எத்தனையோ ப்ராஜெக்ட்ஸ், எங்களோட எத்தனையோ இன்டர்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன ஐடியாஸ்ல இருந்து வந்ததுதான். சின்ன ஆட்டோமேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கோம், சின்ன ஏஜென்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிருக்கோம். இப்பெல்லாம் நிறைய, இப்ப எங்களோட கம்பெனியோட ப்ராசஸ்ல நிறைய ப்ராசஸ் வந்து இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஏஜென்டிக். இது எல்லாமே we made back almost 2024-25 ஸ்டார்டிங். நாங்க 2025 ஸ்டார்டிங்ல எங்களோட இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ ரீசெண்டா எடுத்து பார்த்தா we have around almost 60 to 70 agents running in our company. Okay. Because everything is contributing towards the everybody's growth. It's not only employees. எனக்கு என்னோட ஒர்க் கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு ஒரு ஃப்ரெஷர் பையன் வந்து இன்டர்ன் இருக்கேன். He just gave me one simple hack for the Notion. It is keep on crawling the data towards the Notion so that I can read it on a daily basis. He did it for free. He did it just for fun. But he gave a value to me and it saved almost 1 hour of my time on a daily basis. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு he was accomplishing me to that I'm the one who is guiding towards பண்ணி கொடுத்தான். So it was very helpful for me. இது மாதிரி நாங்க கிட்டத்தட்ட 60-70 ஏஜென்சி இப்போ வச்சிருக்கோம் and everything is contributing towards the company success. Okay. It's not about individual success. Bro, in your company, was there a time or situation where employee left because of a disagreement with their reporting manager or a founder? Did that happen? Exactly. இது வந்து எனக்கு 2 தடவை நடந்திருக்குது. Okay. Both the times it was happened because of the managerial part. Founder part பொறுத்த அளவுக்கு we were very clear. ஏன்னா இதுக்கு முந்தின ஆன்சர் தான் நான் ஹைலைட் பண்ண விரும்புறேன். லைக் if there is something which is been a point, a simple point which has been supporting a company's growth even for a 1 inch, we'll take it. அதுதான் நாங்க எங்களோட பாலிசி. ஸோ டெஃபினட்டா இது நடந்ததுக்கு இது வந்து நடக்கல, யாருக்குமே நடக்கல அப்படிங்கறதெல்லாம் கண்டிப்பா வாய்ப்பு இல்லை. எல்லா கம்பெனிஸுமே ஒன்ஸ் ஒரு கம்பெனி செட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நடக்கும். பட் இட் ஹேப்பன்ஸ் அட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கம்பெனி. இது எங்க வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் கொண்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கீ ரிசோர்ஸ் இருக்காங்க. That particular 1 or 2 key resources been head of the something and they have a manager who have been outlook பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ, இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கம்பெனி ஒரு 1 year 1.5 years குள்ள இது நடந்துருச்சுன்னா and we addressed it, we had a process to outcome it, fine, நம்ம கண்டிப்பா தப்பிச்சிடலாம். பட் ஒரு 5-6 years ஆனதுக்கப்புறம் நடந்தாலே பெரிய பிரச்சனை. பட் ஆஃப்டர் 10 years இது நடந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா இட் வில் ரியலி ஹர்ட். ஏன்னா ஒரு 10 வருஷம் ஒரு கம்பெனி நடந்தாச்சு, உள்ளுக்குள்ள வர்ற ஒரு 40 எம்ப்ளாயி 50 எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க. நம்ம நினைக்கலாம் நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு, வாய்ப்பே கிடையாது. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயி கூட எல்லா விஷயமும் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ரியாலிட்டி. அப்போ எவ்ரிபடி வில் பி இந்த லூப், இந்த கம்யூனிகேஷன் லூப் எல்லாருமே இருப்பாங்க வே. அப்போ இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கம்பெனி மேல ஒரு ட்ரஸ்ட் போயிடும். நமக்கு இது நடக்குமோங்கிற ஒரு பயம் வந்துடும்.
So this is the biggest red flag for the company. Okay. Thank you for honestly sharing that. So on the flip side, was there a case where some employees stayed longer because of a specific manager or a leader? If so, what made the difference? Exactly. அதுவும் நடந்திருக்குது. The Okay. same manager was responsible for both the things. Okay. So Right. because it's kind of a grooming தான். So once you groom your own manager, second level நம்ம கரெக்டா groom பண்ணிட்டோம்னா they will start grooming it, right? So அவங்க வந்து ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கான உடனே அவங்க வந்து வெளியில போங்கன்னு சொல்ல முடியாது. Everybody is important, right? So everybody is dependable. அப்ப வந்து அவங்க வெளில போங்கன்னு சொல்லி he made that particular employee made a decision and yes, I agree that the employee was right, but he is currently is moving. அப்படிங்கிறப்போ we let him go because there is no way, but you have to preserve another manager. ப்ரிஃபரன்ஸ்க்காக கிடையாது, பட் இட்ஸ் ஃபார் ஹிம் இட்ஸ் ரெட் ஃபிளாக் ஒன்லி. அதுக்காக வந்து வி ஆட பனிஷ்லாம் பண்ண முடியாது யாரும் இங்க. பட் ஆஃப்டர் தட் இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னொரு எம்ப்ளாயே அவங்க வர்றப்போ க்ரூம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ கரண்ட்லி ஹி ஹவ் க்ரூம் லாட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வேர் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து 30% 40% ஹைக் கிடைச்சுமே இல்ல இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே திஸ் கம்பெனி ஃபார் 10% ஹைக்குங்கிறப்போ இது என்டையர்லி பிகாஸ் ஆஃப் த மேனேஜர். Okay. Got it. Right. So we were speaking about grooming the second line leaders. So I would like to go a little bit deeper into that. How do you ensure we have cultural alignment? So we'll have some cultural alignment. Managers may have different cultural alignment. How do we ensure that our managers come towards our company's cultural alignment? கம்பெனி ஜாயின் பண்ணும் போதே நாங்க ஒரு தெளிவா ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறது, இஃப் யூ வாண்ட் அ ப்ரமோஷன் ரீப்ளேஸ் யூ இன் தட் சேம் லைன், even though you outperform, until or unless you never replace someone, you are not eligible to be next level. These are this athlete policy, irrespective of any field, any business that we have. No, நீங்க let's say like you are an associate developer, you want to become a SSC, create an ASC associate developer. நீ டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் you replace yourself and then come back. அப்ப என்ன ஆகும்னா the person that is going on top of it, சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருக்காரு, அவருக்கு மேனேஜர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா ஒரு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தன்னை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஏடிஏ சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் டெவலப் பண்ணுவார். So it's a kind of a group training where none of the founders can need to be involved. Because நாம கேக்குறது, இங்க இருந்து நீங்க வந்துட்டீங்க, உங்களுக்கு ஓகே ஆயிருச்சு, நீங்க இங்க வந்துட்டீங்க, இங்க வரீங்க, உங்களுக்கு ஓகே லைக் யூ ஆர் ப்ரொமோட்டட் அப்படின்னா who is your replacement for that doing that task? இதுக்கான ஆன்சருக்கு சொன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரமோஷன். இது சொன்னா, ஏன்னா இங்க பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா அட்ரியேஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஒர்க், ஒரு ஃபவுண்டரோட பாலிசி, ஒரு ஃபவுண்டரோட வேலை மட்டும் கிடையாது இந்த அட்ரியேஷனை பிஹேவ் பண்றது. உள்ளுக்குள்ள எம்ப்ளாயிக்குமே அந்த ஒரு கல்ச்சரை நம்ம பில்ட் பண்ணணும். அப்போ எனிவே லைக் இப்போ உங்க மேனேஜர் ஆக ஆசைப்பட்டா அந்த மேனேஜருக்கு போயிட்டு நான் உங்க மேனேஜராக ஆசைப்படுறேன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா ஓகே மேனேஜர் மேல போக அப்படின்னு சொல்றப்போ he will train the person on the downstream. அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஆப்வியஸ்லி அட் எனி காஸ்ட் இது உங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வந்துடும். சின்ஸ் தே வாண்ட் த ப்ரமோஷன், they will take the initiative, they will do the training, they will do training apart from the time work timing. So nothing in the business will be affected, but there will be a second level created automatically. So இதுதான் நாங்க கிரியேட் பண்ற கல்ச்சர். இந்த கல்ச்சர் வந்து பயங்கரமா நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நல்லா ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குது. there is no flaw in this. Awesome. I think it's a very good takeaway for this session, bro. I think it's a very practical and easy to do approach which anyone can follow. Seriously, anyone can follow. ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு மேனேஜர்கிட்ட போய் எனக்கு வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போக ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா மேனேஜர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா ஓகேப்பா நான் உன்னை ட்ரெயின் பண்றேன், நீ இந்த பொசிஷனுக்கு வர நான் உனக்கு ட்ரெயின் பண்றேன் அப்படின்வாங்க. பிகாஸ் ஈ வாண்ட் டு கோ டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல், ரைட்? பிகாஸ் அவருக்கு அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இப்ப நான் அவங்க அடுத்த லெவல் போனோம்னா அவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும்னா தன்னோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நான் கேட்பேன்ல வந்து நின்று. ஒன்லி பர்சன் ஹூ டோன்ட் வாண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டர்ஸ். ரீப்ளேஸ் பண்ண ஆசைப்பட தேவையில்லை நமக்கு. சோ அது வரைக்கும் இருக்கிற எந்த லெவல் வந்தாலுமே we ask for where is a replacement, who is your replacement, where is a replacement. அவங்க உங்க டாஸ்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அவங்க பண்ற ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் you will become a next level manager. சோ இந்த கல்ச்சர் பில்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா the entire team was ரொம்ப வந்து ஈக்குவல், ரொம்ப ஜென்யூனா இருக்கிறாங்க. நல்ல எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஈஸியா வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஏன்னா இங்க ஜென்யூன் எம்ப்ளாயிஸ்னால மட்டும்தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து நகர்த்த போக முடியும். ரைட். இது அவங்களுக்கு கிடைக்குது. Understood. Sure.
Ashok, see, when I talk to founders, some founders say that they always maintain a bench of like 5 to 10%, so that when someone leaves, someone from the bench pool can take care of the work, so that the project is not affected across the organization. Do you believe in that? Do you maintain bench? I'm just curious to know. I have another strategy. Okay. That's where Technotackle is there for me. ஆக்சுவலி லைக் ஈவன் ரீசென்ட்லி கூட நாங்க நமக்கு ஒரு ரீசெண்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு போயிடுச்சு Right. நினைக்கிறேன், ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், நம்ம டீம் ஒர்க் Correct. பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க கூட. Right. ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் லைக் ஐ ஹாவ் அ கனெக்ஷன் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்மால் கம்பெனிஸ் அண்ட் உங்களை இப்போ டெக்னோடாக்கல் மாதிரியான பெஞ்ச் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் கூட நாங்கள் டைப் வச்சிருக்கோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவர் த ஒன் ஹூ ஆர் ரெடி டு டேக் த ஒர்க் அண்ட் தே ஹேவ் ஆல் த ட்ரெயின்ட் ரிசோர்சஸ். So I make use of that advantage rather than making a bench in my company, because there are a lot of people out there. உங்கள மாதிரியான கம்பெனிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் என் டைப் இருக்காங்க. So we can, it's just a one phone call away, one email away. Right. We can start the project in a couple of days. அப்படிதான் நான் ஆரம்பிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். within a span of 2-3 daysலயே எங்க டீம் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சாங்க. within a span of 1 monthக்குள்ள முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Right. So why I need to maintain the bench when you guys are there? Makes sense. So that's the easiest way, because I don't want to burn my cash on the bench. because பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு என்ன ஆகும்னா நான் வந்து ஓகே உன்னை ஃபயர் பண்ணலாமா, வேணுமா, வச்சுக்கலாமா, வேண்டாமான்னு எனக்கு ஒரு தாட் வர ஆரம்பிக்கும். அது வந்து கம்பெனிக்கும் கல்ச்சர் நல்லா இருக்காது. அதனால வந்து we don't want to do that thing. So we have a zero bench policy, no zero bench policy. But when project overflows, there are a lot of team to support. Like இப்போ டெக்னோடாக் நீங்க இது மாதிரி எனக்கு ஒரு 6-7 வெண்டார் இருக்காங்க. whoever is feasible for that project. இப்ப எனக்கு டெக்னோடாக்கோட ப்ரொஃபைல் எனக்கு தெரியும். ஓகே, வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் that டெக்னோடாக் is having அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அது மாதிரி மற்றவங்க என்ன வச்சா எனக்கு தெரியும். வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் that கேம்ஸ் இன், பாஸ் ஆன் டு இட், டூ த பில்லிங், ஷேர் த ப்ராஃபிட், டன். எனக்கு வந்து ஒர்க் முடிஞ்சிடும். Got it. Sure. So, one follow-up question on this. So, how do you decide when to like outsource or use a contractor, and when to take a full-time employee for that particular project? I'm asking this because sometimes founders are confused. Say there is a 3-month or 6-month project, they hire a full-time employee, and after 3 months, 6 months, they don't know what to do, and they think of firing him. So, I would like to know your strategy. How do you handle this? Many founders do not know how to switch. ஹேட்டரோட ஹையரிங் பாலிசி ஒண்ணுதான். நீங்க சொல்றதுதான் வந்து பெரிய பருவம். அதனால நாங்க வந்து ஹேட்டரோட ஹையரிங் பாலிசி ஒண்ணுதான். We hire only two times a year. Okay. Only 2 times a year. 6 months once we'll go for hiring. That's all. Okay. June, January. That's all. No hiring in between. எதுக்குமே தேவையில்ல. இப்ப நடுவுல ப்ராஜெக்ட் வருது, இட்ஸ் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா we outsource. As simple as that. நான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்தா தான் நான் ஹையர் பண்ணுவேன், அது வரைக்கும் ஹையர் பண்ண மாட்டேன், தேவை கிடையாது. எனக்கு 3 months 6 months வந்து, ஏன்னா we have an internal policy where we have to be growth. நம்ம growth ஆக காட்டணும். That's where marketing team is working on, sales team is working on, எங்களோட டீம் என்டையரா ஒர்க் பண்றாங்க, எங்களோட ஓவர்சீஸ் இருக்க டீம்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. everybody is doing the work. If we have a separate policy, ரெண்டே டைம் தான் ஹையரிங் பண்ணுவோம். that too mostly freshers. நாங்க ட்ரெயின் பண்ணுவோம். we will have an policy to get into them. இப்போ டீம் லீட்ஸ் எடுக்கிறோம், மேனேஜர்ஸ் எடுக்கணும் மட்டும் தான் வெளில இருந்து எடுப்போம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கோர் டெவலப்பர்ஸ் எவ்ரிபடி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃப்ரெஷர்ஸ். எங்க டைம் மூவ் பண்றதா எங்களோட பெரிய ஒர்க்கா இருக்கும். பட் ஹையரிங்கை தாண்டி நான் கன்சிஸ்டன்டா ஹையர் பண்ணிட்டே இருக்கணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது, முடியவும் முடியாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கத்தார் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்களேன், எனக்கு மிஸ் ஆன ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்களேன். இனிஷியலா சொன்னது நான் எடுத்திருப்பேன், நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு வந்திருக்கும், எங்கிட்ட எம்ப்ளாயிஸ் இல்லையே அந்த டைம்ல. அப்போ நான் மட்டும்தான் ஃபயர் பண்ணுவேன்னு கிடையாது, அவங்களும் வெளியில போவாங்க. இந்த ரிஸ்க்குக்காக தான் நாங்க என்ன பண்றதுன்னா we hire only 2 times a year. And whenever there is a overflow of our timing, we don't go into hiring. Hiring is the last priority for us. Hiring is the very least priority for us. அதுக்கு தான் நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க, நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. So they have the tech stack ready, they have their entire thing ரெடியா வச்சு உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நான் வந்து ஸ்மார்டஸ்ட் வேவா நான் பாக்குறேன். இப்போ நான் ஒருத்தர் ஹையர் பண்றேன், ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம், நீங்க சொன்னதா 3 மாசம் 4 மாசம் ப்ராஜெக்ட் வரும், எடுத்து வச்சிருப்போம், மேபி வரும்னு நினைச்சு ஹையர் பண்ணிருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்காது. எங்க போய் அந்த ரிசோர்ஸ் உட்கார வைப்பீங்க? That's why like we have a zero bench policy, zero hiring policy, depends upon the project. Got it.
So, Ashok, moving on. Uh, I want to know, uh, have you retained someone for too long and later realized that because of them, performance or culture was affecting? Was there a case? லக்கிலி அது எனக்கு நடந்தது கிடையாது இது வரைக்கும். Okay. So, if you feel someone is not a cultural or performance fit, what do you generally do? Let them go. Like it will Okay. spoil the entire company, right? Even though it's a Right. best employee, nalume like if it is culturally not fit, there is no way of there is no use of having him in the team ulla. Okay. Was there a case where you know that if I fire him now, it will affect these projects, or there will be a short term pain, but for the long term cultural sanity of the company, you let him go? Were there any cases? Exactly. அந்த டைம்ல தான் if you if you if you remember okay I don't think okay I think நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பத்தி ஒன் டைம் விசாரிச்சுட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். I want I want entire resource 3 to 4 resources for ஒரு ஜாவா மாடல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரிசோர்ஸ் கேட்டேன். Okay. That was the entire time almost on 2024 endல நான் was asking you and somewhere another I have another choice and I moved out. என்னன்னா அந்த டைம்ல வந்து we had a project. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ we have to move on to another person. வெளியில போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் வேர் வி இன்ட்ரடியூஸ் இன் டு த கல்ச்சர். எப்படி பார்த்துட்டோம்னா ப்ராஜெக்ட் யார் வேணா பண்ணலாம். டு பி பிரிஸ் ஆர் ரியாலிட்டி. ஸோ எனிபடி கேன் கோட் 1 or 2 டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எனிபடி கேன் ஃபிட் இன் டு எனி கோட் பேஸ். இதுதான் ரியாலிட்டி. தட்ஸ் ஹவ் பீப்புள் ஆர் பீன் ட்ரெயின்ட். அது வந்து எம்என்சி கம்பெனியோட பாலிசி கிடையாது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து இமிடியா அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வெளியில கொடுத்தோம், அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ தட் கிளைண்ட் வாஸ் நாட் அஃபெக்டட். ஸோ we have a system to fail fast. Got it. We have system to fail first. That's where we have சொன்ன மாதிரி தான். We have a proper system for fail first. ப்ராஜெக்ட் எந்த இடத்துல எங்க பிரச்சனை வந்தாலும் we have outsourcing team. சப்போர்ட் பண்ற நிறைய பேர் வெளியில இருக்காங்க. So they will take the hands on and they will work on it. Got it. Right. So on the flip side, were there situations where for the continuity of the project or for continuity of the client, you decided to take some short-term pain like hit in profit, etc., and retain the resource? Was there that kind of on this? Never. That's அது எங்க பாலிசிலேயே கிடையாது. That's வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஏன்னா okay, if we made that one mistake, that will definitely backfire the entire company. So okay. அந்த மிஸ்டேக் வந்து இனிஷியல் டேஸ் இது வரைக்கும் நாங்க பண்ணதே கிடையாது. Okay, got it. You were very clear on that, right? Very clear on that. Stubborn on that, to be precise. Right. Very good to know. Ashok, now moving on to next thing. This is more of like the current hybrid work, remote work, etc. on this, right? See, now I see a divide in the industry, especially the larger companies. They are constantly pushing towards people to come to office, etc. But there are some smaller and SME and startups who are open for hybrid or remote work to attract niche talents, right? So which approach do you think is better both for retention and performance in the long run, office or hybrid or remote? கம்பெனில வந்து we have a lot of policies in place on this. நிறைய வச்சிருக்கோம். இனிஷியல்ல வந்து we are very strong. We are very stubborn on saying that work from home ஆபீஸ் மட்டும் தான் கம்பல்சரி இருக்கணும், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து வெளியில வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. தென் லேட்டர் we move to இந்த ஒன்ஸ் ஆஃப் த கோவிட் பாலிசி வந்ததுக்கு அப்புறம் we were completely work from home company-ஆ இருந்தோம். See, currently like we have open choice for the employees. You take whatever take you want. You want to come and work in the company, come and work in the company. You want to work from home, you can take work from home. So there is no policy stating that இங்க தான் நீ இருக்கணும்ங்கறத நாங்க டிஃபைன் பண்றது கிடையாது. Wherever you are, if the work is done, then fine. So this is the entire, see, right now hybrid is going to be the best thing. See, everybody have their own work. அப்படி இருக்கிற மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க எல்லாருமே. வீட்ல டிபெண்டா இருக்காங்க, அப்போ வெளியில போயிட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. So that time they will take. We are completely open for the hybrid policy. Right. Got it.
Got it, Ashok. Ashok, with this hybrid and remote work, have you ever used it as an approach for retention? Say, for example, you understood the எக்ஸாக்ட்லி question, லைக் right? அதான் நான் சொன்னேன். நானு இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான். யூ யூ டிசைட். Mm, யூ as an employee you decide want to work right, from company or work from home. It's completely up to you. right, அப்படிங்கிறப்போ right. this cannot be the cause for them to get them fired. ஸோ Understood, இல்ல understood. நீங்க வந்து ஆஃபீஸ் வர சொல்றதுனால தான் நான் வெளியில போறேன், இல்ல நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் வெளியில போறேன்னு சொல்ல முடியாது. யூ டிசைட் வாட் Mm, எவர் யூ வாண்ட். right, right. அண்ட் இட்ஸ் ஹைபிரிட் ஃபார் தெம் ஆஸ் வெல். நான் ஒரு Mm, வாரம் mm, ஆஃபீஸ் mm. வந்து உட்கார்றேன், ஹாப்பி. 10 நாள் நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றேன், ஐ எம் ஹாப்பி. பட் இன்டிமேட் மீ 1 or 2 days பிஃபோர். Mm. அட்லீஸ்ட் யுவர் மேனேஜர் 1 or 2 days பிஃபோர். அது வந்து வி ஆர் பீன் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் தட். Got it, got it. Ashok, Ashok, one more thing I wanted to validate with you. See, some professionals believe that switching jobs frequently is the fastest way to grow their career. From a founder's perspective, how do you think this mindset helps or hurts them in the long-term perspective? ஒரு எம்ப்ளாயியா சொல்ல போறா, Mm. லெட்ஸ் 2 டாக்ல இருந்து பேசலாம். ஒரு எம்ப்ளாயியா Right. சொல்ல போனா ஒரு ஃபவுண்டரா தாட்டே சொல்லக்கூடாது. Mm. நான் என்ன பண்ணணுங்கிறத டிசைட் பண்றதுக்கு உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாதுங்கிறத அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ Right. ஒரு ஃபவுண்டர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இதுக்கான தாட்ஸ் நம்ம சொல்றது வந்து இட் மைட் பி லைக் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஓகே எனக்கு இது வேணும், என்னோட Mm. growth என்னோட growthக்குங்கிற மாதிரி போயிருமே தவிர்த்து அதுல அவங்க growth ஒண்ணுமே இருக்காது. எஸ், Mm. டெஃபினட்டா வந்து அது ட்ரூவும் கூட. இப்ப இருக்கிற Mm. சுச்சுவேஷன்ல இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ. இப்போ நீங்க வந்து Mm. ஒரு நல்ல ஒரு 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 பைப்லைன் டெவலப்பரா இருக்கீங்க, ஒரு டேட்டா பைப்லைன் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு மார்க்கெட்ல இப்போ. Mm. டு பி ப்ரிசைஸ், people are ready to hire you with 600%, 700% high கொடுத்து ஹையர் பண்றதுக்கு MNCs were completely ready. Mm. Right now data pipeline is one of the highest paid job நான் பாக்குறேன் இந்த பேக் எண்ட். Mm. 2-3 lakhs 7 lakhs salary வாங்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் 35-40 lakhs வாங்குறதுக்கு Right. போறாங்க within 1 or 2 yearsல. Mm. அப்ப இங்க என்னன்னா, ஒரு எம்ப்ளாயியா he has all the rights to take his own decision. ஒரு ஃபவுண்டரா இல்லாம ஒரு கம்பெனி பாலிசியா அவங்க அங்க Mm. போறதுக்கு இப்ப அவங்க வந்து நாட் ஓன்லி இப்ப மணிங்கிறத மட்டும் வச்சு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிறாங்கிற ஜென்ரேஷன் மாறிடுச்சு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அதை தாண்டி என்ன விஷயம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ரீடைன் பண்ணல ட்ரை பண்ணலாம். Mm. Mm. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே மேபி ஒரு 6 lakhs 5 lakhs எல்பிஏ வாங்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு 40 lakhs வருது அப்படின்னா அவங்ககிட்ட போய் நீங்க வந்து there is no use. லைக் நீங்க மல்டிபிள் Correct. ஸ்விட்ச் பண்றப்போ உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா இட்ஸ் நோ யூஸ் ஆஸ் அ ஃபவுண்டர் டு பி கெட் இட் இன்வால்வ் himself. ஓகே நான் இதுக்கு இப்ப போயிட்டாங்களே என்ன பண்றது, இது வந்து நோ யூஸ். ஸோ Mm. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஆஸ் அ ஃபவுண்டரா என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் பிளான் பி. Mm. Mm. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ பிளான் பி ரெடி, ஒர்க்கபிள் மாடல்ல பிளான் பி நம்மகிட்ட எப்பவுமே இருக்கணும். Mm. ஸோ ஆஸ் அ கம்பெனி ஃபார் மீ எம்ப்ளாயி ரிட்டென்ஷன் பொறுத்த அளவுக்கு என்னோட பிளான் பி இஸ் அவுட் சோர்சிங். Mm. ஐ ஹவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் அவுட் சோர்சிங் டீம்ஸ். Mm. எனக்கு ஒரு Mm. 6 ல இருந்து 7 அவுட் சோர்சிங் டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஆல் டுகெதர் இப்போ உங்களுக்கு போய் 150 இருக்கீங்க, அங்க ஒரு 60 70 80 90 ஐ ஹேவ் அரௌண்ட் close to 800-700 people ready to work for me Mm. on a next day. So Mm. my plan B is very clear. Yeah. ங்கிறப்போ I don't want to bother about these things. ஆனா எம்ப்ளாயி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்டீங்கன்னா, எஸ் அது வந்து ரொம்ப அதிகமா அவங்க ஸ்விட்ச் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு மூவ் ஆன் ஆகும். பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு 30-35 தாண்டி அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆகுறப்போ, அவ்வளோ ரெஷ்யூம் பாக்குறப்போ, ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல போய் உட்கார்றப்போ, ஒரு சி லெவல் பொசிஷன்லயோ இல்ல ஒரு Mm. பெரிய டேட்டா லெவல் பொசிஷன்ல போய் உட்கார்றதுக்கு அப்ளை பண்றப்போ, நீங்க என்னதான் நாலேஜபிளா இருந்தாலும் இந்த விஷயம் until or unless you are jumping into the world of business, your jump makes sense. பட் ஒரு Mm. எம்ப்ளாயாவே நீங்க கெரியர் சூஸ் பண்றீங்கன்னா, உங்க சி லெவல்லயோ இல்ல டி லெவல் நீங்க போய் எடுத்து உட்கார்றதுக்கான ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்றப்போ இனிஷியல் Mm. ஸ்டேஜ்ல உங்களுடைய இந்த மங்கி ஜம்ப்ஸ் உங்களுக்கு பெரிய ஹர்ட் ஆகும். இது ஒரு Mm. எம்ப்ளாயிக்கு லாங் டேர்ம்ல நான் வந்து இல்லப்பா நான் எம்ப்ளாயாவே இருக்க போறேன், நான் ஒரு சிஎக்ஸ்ஓ ஆகணும், நான் வந்து ஒரு டிரெக்டர் ஆகணும், நான் வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல பொசிஷன் போகணும் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய Mm. எம்என்சில போய் உட்காரணுங்கிற ஒரு பெரிய கோல் இருக்கு. 1 crore எல்பிஏ இருக்கணும், 1.5 crore எல்பிஏக்கு நான் போகணுங்கிற டைமிங்ல டெஃபினட்டா இந்த மங்கி ஜம்ப்ஸ் வில் ஹர்ட். Mm. டெஃபினட்டா இது ஹர்ட் ஆகும். இல்லப்பா நான் வந்து இது மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி போறேன், நான் ஒரு கம்பெனி நானே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ண போறேன், நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஓகே. இன்டென்ஷன் ஹாஸ் டு பி வெரி கிளியர். இஃப் யூ ஆர் கமிங் டு தி பிசினஸ் யூ ஜம்ப்.
டெஃபினட்டா நானே சொல்லுவேன், யூ ஜம்ப். பிகாஸ் ஐ டிட் த சேம். ஐ டிட் த சேம். ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 4-5 கம்பெனிஸ் ஜம்ப் பண்ணிட்டேன் வித் இன் ஸ்பேன் ஆஃப் 3-4 இயர்ஸ். என்னோட இனிஷியல் சேலரியில இருந்து நான் வந்து 600-700% ஹைக்கில் தான் வெளில வந்தேன். மை லாஸ்ட் salary was around 600-700% from my first salary. But I gain knowledge. ஒவ்வொரு இடத்தையும் எனக்கு கான்டாக்ட் இருக்கு. So every company that I work with, apart from 1 or 2 companies, I have projects for them. So இன்னும் கூட 2 கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம்னு தோணு எனக்கு வருது இப்போ. ஏன்னா I will get to know more projects from that companies as well. So அதனால இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து நீங்க இஃப் ஸ்டேயிங் as an employee, நாங்க CXO லெவல் போறேன், நான் வந்து COO லெவல் போறேன், நான் டேட்டா லெவல் போறேன் அப்படின்னா யுவர் மங்கி ஜம்பி டெஃபினெட்லி வில் ஹர்ட் யூ. ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு சிஓட ஃபைனல் இன்டர்வியூ போய் உட்கார்றப்போ இனிஷியல் இப்போ நான் ஜம்ப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தோணும்னா, இல்ல திஸ் guy is not பெர்மனன்ட் மைண்ட் செட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துருச்சுன்னா உங்க ஹையரிங் ஸ்டாப் ஆயிடும். இன்டென்ஷன் ஹஸ் டு பி டிஃபரெண்ட். நீங்க பார்த்து தெளிவா சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ இட் வில் பி வெரி ஈஸி. Got it. So I think it's very clear, and I think you have given a very balanced approach. Even though you are a founder, and generally founders are like, no, you stay for long only, then it is good, etc. Because there will be little. நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணவே முடியாது. Correct. ஒரு ஃபவுண்டரா இத கமெண்ட் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதான் நான் தட் ஐ பிலீவ் இன் தட் பார்ட். நீங்க என்ன பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணணும்னு யாரும் சொல்லணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் குட் ஃபார் we can advise. That's very free, right? என்ன வேணா சொல்லலாம். பட் ஆளுங்க வேணா கொட்டிக்கலாம் போது மத்தபடிக்கு இங்க ரியாலிட்டி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். They have all the rights to do. Got it. Yes, thank you for that. Ashok, now moving on to the important topic, which is the AI, the evolution of AI, and this no conversation is fulfilled until we speak about this nowadays. And this awesome. Ashok, my first question in AI is, with AI agents and automation evolving very rapidly, do you think retention will become more important or less important in the future? Future na less important. Right now it's moderate. Okay. We can have agents. Especially, see, many people think, இப்போ ரீசெண்டா கூட சாம் ஆட்மன் சொல்லியிருந்தாரு, யாருன்னு I'm not sure. என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, the first நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா நினைச்சிட்டு NVIDIA-வோட CEO, yes, he said, என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, நம்ம வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா, the most difficult job to replace was software engineering நினைச்சிட்டு இருந்தோம். AI முதல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணாதே இவங்களை தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. சோ இங்க பாயிண்ட் என்னன்னா, இட்ஸ் ரீப்ளேசபிள்ங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இங்க போயிட்டு இருக்கு, அண்ட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ட்ரூ. ஸோ இட் டெஃபினெட்லி ஃபுல்ஃபில்லா சொல்ல முடியும்னா கூட இட் வில் ரெடியூஸ் த ஹெட்ஏக் ஆஃப் AI will definitely reduce the headache of the founders in terms of retention. ஏன்னா இப்ப AI ரீப்ளேஸ் பண்ணிருமோங்கிற பயம் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா வந்துருச்சுன்னா அவங்க வெளியில போறதே அவங்க கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இட்ஸ் ரியல் ட்ரூத். ஏன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி போறாங்க, அங்க ரிட்டன்ஷன் அங்க வந்து அங்க வந்து ஒரு ரிசெஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யார பண்ணுவாங்கன்னா புதுசா வந்தவங்க தான் முதல்ல வெளில அனுப்பிச்சிடுவாங்க. சோ அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்கும். சோ அந்த பயம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரும்போது என்ன ஆகும்னா டென்ஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். So if AI agents can offer like 100% retention rate, then I'm curious to know what value does long-term human teams can still bring to the table, which AI cannot, at least for now. 100%ங்கிறது பாசிபிளே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அங்கேயே அங்க வந்து ஒரு இதுதான் 100% அட்ரிஷன் ரேட்டுங்கிறது வந்து நோ அட்ரிஷன்ங்கிறது வந்து பாசிபிளே கிடையாது. வித் AI வித்அவுட் AI, ரைட், got it. வித் AI வித்அவுட் AI வந்து பாசிபிள் கிடையாது. பட் AI வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு ரொபாட்டா மட்டும் பார்க்காம நம்ம வந்து ஒரு RPA மாதிரி பார்க்கலாம், ஒரு ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கறப்போ இதோட சென்ஸே வேற மாதிரி இருக்கும், நம்ம பார்க்கற விதமே வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அட்ரிஷன் வந்து இங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஹர்ட்டா இருக்காது. சரி, தேர் வில் ஆல்வேஸ் பி a plan C ன்னு சொல்லுவேன். இப்போ அப்படி பிளான் B எனக்கு ஒன்று வச்சா பிளான் C எனக்கு AI இருப்பாங்க. லாஸ்ட் தான் எனக்கு ஹைரிங். ஸோ ஃபார் எனி ஃபவுண்டர் ஐ வுட் ஹைலி சஜஸ்ட் என்னன்னா, ஹைரிங் ஹேஸ் டு பி த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். Got it, bro, on this. So any other thoughts you have with respect to AI, since you are working on that, feel free to share in this section. In terms of the company, first of all, if you are a founder, be happy. AI is definitely உங்களோட தலைவலியை குறைச்சிரும். And second thing is like,
right now process implementation is something very much easier in terms of once you started using AI. Then AI வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபியர் மாங்கரிங் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த ஃபியர் மாங்கரிங்க வந்து நம்ம வந்து தப்பா யூஸ் பண்ணாம கரெக்டா யூஸ் பண்ணி எம்ப்ளாயிஸ் அப்ஸ்கேல் பண்ணோம்னா நம்ம பிசினஸ் க்ரோ ஆகுறதுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இங்க நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய கம்பெனிஸ்ல உனக்கு என்ன சரி என்ன வெளில போய்க்கோ, நாளைக்கு என்ன வெளில போனா 2 நிமிஷம் உனக்கு இங்க ஏஐ வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்தி ரிடக்ஷன் பண்றாங்க. அது தேவையில்ல. வெளியில போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்கள விட்டுருங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ பிளான் பி, பிளான் சி. அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். Right. Got it. Ashok. So, Ashok, as a closing, what advice would you give to founders who are struggling with attrition and constantly rebuilding teams? What would an advice you would give to them? First, instead of rebuilding the entire team, build an HR team first. At least a freelancer HR. At least a Right. freelancing HR. That will definitely reduce your entire burden. ஏன்னா ஒரு எக்ஸுங்கிற அமௌண்ட் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா தே ஆர் லைபிள் டு ஒர்க் அட்லீஸ்ட். ஸோ தே வில் ஒர்க் ஃபார் யூ அண்ட் தே வில் டேக் த மேஜர் ஜங்க் ஆஃப் யுவர் டைம். Right. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல 8 hours ஒரு ஒர்க்னா ஒரு 6 மணி நேரம் ஹைரிங்லயே போயிட்டு இருப்போம் எல்லாத்துக்கும். Right. போக வரன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி Right. இல்லாம ஒரு ஹெச்ஆர் டீம் இருந்தாங்கன்னா தட் வில் டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கான சேலரிக்கு நீங்க வந்து வெளியில போய் பிசினஸ் எடுத்துட்டு வரலாம். He or she will take care of the hiring part. Anyway, your team is going to do an interview part. Got it. நீங்க மார்க்கெட்டிங் பார்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ ஹேவ் அன் ஹெச்ஆர் டீம், ஹேவ் அன் அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். அட்லீஸ்ட் ஃப்ரீலான்சிங் ஆர் பார்ட் டைம். ஃபுல் டைம் கொண்டு வர்றதுக்குலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப நாங்க 10-year-old company. We still don't have a full-time accountant right now until now. Right. We have last 3 years தான் நாங்க 1.5-2 years தான் we have one HR full member team right now. Until then we are in the part time and freelancing தான் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். So it's very much easier. Only thing you have to accept it. எல்லாமே நம்மளே பண்ண முடியுங்கிறத நினைக்காம பண்றது வெளில ஆள் இருக்காங்கிறது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். So thank you very much. So you gave a lot of insights. I'm sure it will be useful both for the podcast and for the book. Sure. Yeah. Thank you very much. Thank you.